سر پر کفن تھا موت کی تیاریاں بھی تھیں، سر پر کفن تھا موت کی تیاریاں بھی تھیں، پرواہ نہیں تھی ہم کو کھلا آسمان ہے، پرواہ نہیں تھی ہم کو کھلا آسمان ہے، حافظ نہیں تو میرے شہر کی جان ہے، حافظ نہیں۔ افراد آگے کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے یہ جھنڈے۔ وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں سدرا ڈار۔ میں اس وقت صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر موجود ہوں، جہاں پر 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں جو امیدوار شکست جنہوں نے پائی ہے یا جن کے نتائج، ان کا الزام ہے کہ ان کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت یہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی یہاں پر آ چکے ہیں، جبکہ اس وقت اگر ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں تو یہاں پر پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اور جو ووٹرز ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں۔ ہم نے جب یہاں پر موجود لوگوں سے جو احتجاج میں شریک ہیں ان سے بات کری تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے یا ان کے جو مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے وہ اس کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ احتجاج میں آئے ہیں، آپ کس حلقے سے آئے ہیں؟ میں جماعت اسلامی کی طرف سے آیا ہوں اور نارتھ آباد ٹاؤن سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہیں یہاں پر آپ اس احتجاج؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جماعت اسلامی نے ون کیا ہے اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے، لیکن یہاں پر جو ہے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کی انہوں نے رقشہ بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کے پروٹیسٹ کے لیے یہاں پر آئے اور انشاءاللہ ہم اپنے شہر پر دوبارہ دہشت گردوں کا تسلط جو ہے قائم کرنے نہیں دیں گے۔ یہاں پر مزید کچھ پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہیں جو ووٹرز ہیں، ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ میں ذکر چکی ہوں، میں اس لیے شریک ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ہم۔ احتجاج سے آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ واپس مل سکے گا؟ بالکل، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑا ہے ہم نے، انشاءاللہ بالکل ملے گا۔ ہم نے ہر ظلم برداشت کیا ہے۔ آپ نے کس حلقے میں ووٹ ڈالا تھا؟ جی، آپ نے کس حلقے میں ووٹ ڈالا تھا؟ میں نے عالمگیر کے حلقے میں ووٹ ڈالا، گلشن میں۔ یہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے امیر خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس وقت پولیس کی بھاری نفری اس وقت الیکشن آفس کے باہر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو قومی اسمبلی کے کراچی کے جو حلقے ہیں ان کے نتائج دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی کے مکمل نتائج ہیں وہ بھی جاری کیے گئے۔ ہم آپ کو نتائج سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کراچی کے علاقے نمائش میں ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ پولیس کی کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے جہاں سے خطاب ہو رہا ہے وہاں سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کے جو کارکنان آ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد نتائج میں تاخیر دیکھنے میں آ رہی تھی اور پورے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کراچی میں جو قومی اسمبلی کے 22 حلقے ہیں وہاں کی اگر ہم بات کریں تو 15 سیٹیں جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ملی ہے، جبکہ 7 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہیں۔ اور اگر سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں کی بات کی جائے تو جو مکمل نتائج سامنے آئے ہیں جو کہ حتمی نتائج ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں وہ 84 ہیں اور ایم کیو ایم کی نشستوں کی تعداد 28، جبکہ انڈیپینڈنٹ کی 14، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی تعداد 2 اور جماعت اسلامی کو 2 صوبائی نشستیں ملی ہیں۔ کراچی کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جن کی تعداد 47 بتائی جاتی ہے اس میں ایم کیو ایم 25 نشستیں جیت کر سرفہرست سے آئے ہیں۔ اس میں جو لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نتائج کو راتوں رات تبدیل کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس وقت الزامات کی بھرمار ہے اور جو یہاں پر نمائندے تھے اور جو لیڈران ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم دوسری صورت میں جو ایم کیو ایم ہے وہ اس بات کا اظہار کرتی نظر آئی تھی جب انتخابی نتائج آ رہے تھے کہ ان کا پہلے یہ دعویٰ سامنے آیا
कि उन्होंने 19 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल की है। उसके बाद जब नताइज आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए तो मालूम ये हुआ कि उनके पास 15 नशिस्तें हैं, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी हाथ से खुश दिखाई दिए। लेकिन जो एक तनकीद शुरू हुई है वो ये शुरू हुई है कि 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली के इस 22 हल्कों में से 14 नशिस्तें मौजूद थी। अब जो खुर्रम शेर जमान जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, या आलमगीर खान जहाँ से लड़ रहे थे, अरसलान खालिद जहाँ से लड़ रहे थे, उनका ये दावा है कि उनका मैंडेट जीतने वाले कैंडिडेट से कहीं ज्यादा है। उनके पास फॉर्म 45 भी मौजूद है जिसमें वो रिकॉर्ड मौजूद है कि वो फतयाब हुए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पिटीशन दायर कर रहे हैं अदालतों में ताकि उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में जो पोलिंग होनी थी, जो कि पुरअमन तरीके से जारी रही, उसके बाद अब एहतजाज के सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ मरकज में हुकूमत कौन बनाएगा, इस पर तोड़जोड़ हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये सुनने में आया था कि वो जो है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं PMLN के, उन्होंने ये कहा था कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी दावत देते हैं कि वो उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए। जो अभी सिचुएशन नजर आ रही हुई है कि कराची में जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं उससे मुताबिक जो सियासी जमातें हैं वो मुतमईन नजर नहीं आ रही है। जमात की लीडरशिप, वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, वर्कर्स एहतजाज करने वालों में हम देख रहे हैं कि खवातीन भी मौजूद हैं और इसके साथ जो वोटर्स हैं, ऐसे लोग जो पहले कभी एहतजाज में शरीक नहीं हुए, वो भी यहाँ पर आए हैं। हमारी जितने भी लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि उन्होंने वोट एक चेंज के लिए दिया था, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं उससे मुतमईन नहीं है। आपकी ये कानूनियत आईनियत के खिलाफ तहलक कर रहे हैं। इस पुरअमन एहतजाज के जरिए अब पार्टी के लीडरान यहाँ पर मुतालबा यही कर रहे हैं कि जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर या तो रीपोलिंग कराई जाए या फिर जो नताइज है जिस तरह से उनके पास इसके सबूत मौजूद है उनको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन उनके नताइज को जांच पड़ताल करे। और उन्होंने पिटीशन भी दायर की है। एहतजाज इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है और कराची में भी इसके मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि एहतजाज क्या रंग लाता है। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर एहतजाज में शरीक हैं। आप यहाँ पर एहतजाज पर किस पार्टी की तरफ से आए? मैं गुल जाफरी कारकुन हूँ PTI की विमेंस विंग की, और मैं खुद कोई 25 पोलिंग स्टेशंस के नताइज फॉर्म 45 पर सील्ड अपनी आंखों से देखकर PTI के नुमाइंदे जीत रहे थे। सुबह 4 बजे तक जीत रहे थे। 4 और फजर के दरमियान इख्तियार बेग साहब को वो मैंडेट भी दे दिया गया। पीपल्स पार्टी को कितनी हवस है, उनको पूरे सिंध से मिले हैं रोड। वो तो जो खरीदी हुई उनकी गांव के गांव हैं, उन्होंने दिए हैं वोट उनको। तो ये 241 का नतीजा बिल्कुल नामंजूर करते हैं, बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इख्तियार बेग साहब अगर उनमें जरा भी डिसेंसी बाकी है, उन्हें चाहिए ये नहीं एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि वो मुबारकबाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। 25 पोलिंग स्टेशंस की काउंटिंग में पीपल्स पार्टी 5वें नंबर पे थी, जमात इस्लामी दूसरे पे थी। PTI का कैंडिडेट बहुत आगे थे, खुर्रम शेर जमान। जिस तरह से लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जमात इस्लामी और PTI जिनके बहुत उम्मीद थी उन्हें कि वो यहाँ से कामयाब होंगे, उनके नताइज जो हैं वो उस तरह से नहीं आए। हम आपको यहाँ पर ये भी बताएं कि जमात इस्लामी ने अपना एक सर्वे करवाया था जिसमें उनका ये दावा था कि उनकी पार्टी कराची में काफी मकबूल है और जो
जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान है, वो कौमी असम्बली की 2 हलकों से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो सके। उनका ये दावा था कि वो जिला बस्ती की नशिस्त से और औरंगी टाउन की नशिस्त से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सूबाई असम्बली की नशिस्त मिली है। एहतजाज पूरे मुल्क में जिस तरह से हो रहे हैं, यहाँ कराची में हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर लोग मौजूद हैं, और इस वक्त 2 पार्टी जो कि अपने मैंडेट को क्लेम कर रही है, जमात इस्लामी और पीटीआई, वो यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं कि ये एहतजाज कितनी देर तक चलता है और इसके आगे क्या नताइज निकलते हैं। हमारा हक चोरी हुआ है, हमारा देश चोरी हुआ है, देश की